नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी निर्मलला पोहोचलेले राज्यमंत्री। पाणी साठा इनफ्लो आयकट शेतीवर अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा। विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावे। आरोग्य शाळा कार्यक्रमामध्ये शिक्षक पालकांना कलेक्टरांचा सल्ला। मोठ्या उत्सवात अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती। वंचित घटकांच्या उत्खननासाठी प्रयत्न केले, नेत्यांनी केलेले कौतुक। जैनत मंडळात पोलीस मी कोसम कार्यक्रमामध्ये अंमली पदार्थावर कडक कारवाई करा असे म्हणणारे एसपींचे आवाहन। डीसीसीच्या वतीने पॉलिटेक्निक अफेअर्स कमिटीची पहिली बैठक। पक्ष बळकटीसोबत सरकारी कल्याणकारी योजना विकासावर सविस्तर चर्चा। आजच्या सविस्तर बातम्या। गेल्या 3 दिवसापासून तेलंगणामध्ये कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर SIR-SP कडेम जलाशयांची पाहणी करण्यासाठी राज्यमंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, विवेक वेंकटस्वामी निर्मल येथे पोहोचले। हेलिपॅडवर काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांचे स्वागत केले। मंत्री निर्मलहून रस्त्याने निजामाबाद जिल्ह्यातील पोचमपाड येथील श्री रामसागर प्रकल्पाला भेट देऊन जलाशयातील पाणी साठा इनफ्लोबाबत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करतील। तेथून निर्मलला येऊन कडेम जलाशयाला भेट देतील। जलाशयातील पाणी साठा इनफ्लो आउटफ्लो प्रकल्पातील शेतीबाबत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून परत निर्मलला येतील। नंतर हेलिकॉप्टरने एल्लमपाली जलाशयाला भेट दिल्यासाठी जिल्ह्याकडे रवाना होतील। शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षक आणि पालकांनी एकत्रित प्रयत्न करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी केले। शनिवारी स्थानिक KRK कॉलनीत मंडळ परिषद प्राथमिक उच्च शाळेत आयोजित आरोग्य शाळा आणि CCTVचे उद्घाटन कार्यक्रमाला ते हजर होते। शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षक पालकांनी एकत्र येऊन आरोग्य शाळेची उद्दिष्टे साध्य करावी असेही सांगितले। शैक्षणिक वर्षातील 220 कामकाजाच्या दिवसांपैकी प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान 200 दिवस शाळेत हजर राहावे हे स्पष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे। सण समारंभासाठी दिलेल्या सुट्टी वगळता उरलेल्या दिवसांमध्ये नियमित शाळेत असल्यास FLN सुधारणासोबतच 10वीचा निकाल आणि गुरुकुल सीट मिळू शकतात असे सांगण्यात आले। शाळेतील विद्यार्थी उपस्थित वाढवली तर जिल्ह्यात शिक्षकांची कमतरता असूनही विशेष समायोजनाद्वारे 100% आणखी एक अतिरिक्त शिक्षक देऊ अशी हमीही दिली। विद्यार्थ्यांची तेलुगू, इंग्रजी, गणितामधील मूलभूत क्षमता वाढवण्यासाठी दुपारी विशेष वर्ग घ्यावे आणि या शैक्षणिक वर्षामध्ये या शाळेला FLN बनवावे असे आदेश दिले। यासोबतच दररोज होणारा आरोग्य शाळा कार्यक्रम
काटेकोरपणे राबवून विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्वच्छता शिकवावी असे सांगितले. కార్యక్రమం పెట్టిన సార్కి మనం ఏమని బహుమతి ఇద్దాం. తప్పకుండా సాయం కూడా ఇస్తాము, అది కూడా తెలియజేస్తున్నాము. దీంతో పాటు గారు కూడా నాకు లెటర్ ఇవ్వండి, తొందరగా డ్యూయల్ డెస్క్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడానికి కృషి కూడా చేస్తాము. ఇంకొకటి యూనిఫామ్ గురించి కూడా బట్టలు ఉంటాయి కావాల్సిన, అందాక మళ్ళీ మీ టీచర్ గారు కూడా చెప్పారు, మనం ఏవైతే మెజర్మెంట్ మనకి కావాల్సిన పిల్లలకి బడికి వస్తే మీకు FLN బాగా వస్తాయి, తర్వాత మీకు ఇంకా మంచి. అందరి తరఫున చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు. ఇప్పుడు అలాగే మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు అందరూ కలిసి చేస్తున్నాము. సో మీ అందరూ మంచి భవిష్యత్ కోసం ముఖ్యంగా మీ టీచర్స్ కానీ మీ HM గారు చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఇందాక మీ స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఎన్రోల్మెంట్లో కానీ కూడా 394 మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా మంది పిల్లలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. దీంతో పాటు మళ్ళీ గురుకులంలో కూడా చాలా మంది పిల్లలకి సీట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక స్కూల్లో జరిగినటువంటి మంచి పని. దానికోసం మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ డోనర్స్ మనం మౌనీష్ గారు, తర్వాత శ్రీకాంత్ గారు వారు కూడా మళ్ళీ CCTV కెమెరా కూడా మళ్ళీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మీ HM గారు, తర్వాత మీ టీచర్స్ అందరి కూడా ధన్యవాదాలు. ఆరోగ్య పాఠశాల ఘనంగానే జరుపుకుంటున్నారు, కానీ ఇంకా కూడా మనం ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా పాటించుకోవాలి. సో నేను HM గారికి తర్వాత టీచర్స్కి కూడా కోరుతున్నాము, డైలీ మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నామో అది ఎక్కడైనా డేవియేషన్ లేకుండా దయచేసి జరుపుకోవాలి. ఈసారి కొత్తగా మళ్ళీ మనం ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ కోసం కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో అన్ని ఎవరైతే మళ్ళీ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారో వారి జీవిత చరిత్ర గురించి పిల్లలకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పి మళ్ళీ పిల్లలు కూడా మళ్ళీ వాటికి మొత్తం వర్డ్ బై వర్డ్, సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో మెమరైజ్ చేసుకోవడం, ఇంగ్లీష్లో ఒరేటరీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం, అది ఒక చాలా కీలకమైన అంశం ఉంది. దానిపైన ఫోకస్ చేయండి. దీంతో పాటు మీరు కూడా ఇందాక చెప్పారు వ్యక్తిగతంగా పారిశుద్ధత. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఎవరైతే వస్తున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ అక్కడ మీరే చెప్తున్నారు డైలీ వేజ్ లేబర్ కానీ లేదు, అట్లా ఇల్లులో కూడా బాగా పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. కానీ మనం తప్పకుండా వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్తో పాటు పర్సనల్ హైజీన్ గురించి చాలా చక్కగా నేర్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సరే, ఇక్కడ పిల్లలు చూస్తే మళ్ళీ దాదాపు అందరూ కూడా పర్సనల్ హైజీన్ పాటిస్తున్నారు. ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్. అదేవిధంగా మనం ముందుకు కూడా पिल्ललकी తీసుకొని వెళ్ళాలి. वंचित उपेक्षित घटकांच्या उत्खननासाठी आपले जीवन समर्पित करणारे महान व्यक्तिमत्व अण्णाभाऊ साठे होते असे नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारी अनुषा म्हणाल्या. साठे यांच्या 106व्या जयंतीनिमित्त शनिवारी आदिलाबाद शहरातील अण्णाभाऊ साठे चौक आणि खानापूर कॉलनी आंबेडकर नगरमध्ये आयोजित कार्यक्रमाला त्या हजर होत्या. अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. अण्णाभाऊ साठे यांची लेखन संदेश आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे असे ते म्हणाले. समानता, सामाजिक न्याय, मानवी मूल्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य चिरस्मरणीय आहे असे सांगण्यात आले. आजचे युवक आणि विद्यार्थ्यांनी अण्णाभाऊ साठे यांचे चरित्र वाचण्यासोबतच त्यांच्या रचनांचा अभ्यास करून त्यांचे ध्येय आचरणात आणावे असे आवाहन केले. समाजाच्या विकासासाठी प्रत्येकाने त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने चालावे असे सुचवले. मांग समाजाच्या विकासासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सहकार्य करू असे आत्मा कमिटी चेअरपर्सन गिम्मा संतोषराव म्हणाले. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मार्फत मांग समाजाच्या समस्या पोहोचवून त्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न करू असे सांगण्यात आले. ఈరోజు అన్నాబాబు సాఠే గారి
జయంతి సందర్భంగా 106 జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు అన్నాబాబు సాటే గారికి ఘన నివాళులు అర్పించడం మాకు కూడా చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంలో చైతన్యం తీసుకురావడానికి అంటే బడుగు బలహీన వర్గాల తరపున పోరాడడానికి తన కలంతో పోరాడిన గొప్ప నాయకుడు అన్నాబాబు సాటే గారి. అలాంటి వారి అడుగుజాడల్లో మనం కూడా నడవాలి, ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలనే మంచి ఆలోచనతో ఆయన వేసిన అడుగు ప్రతి ఒక్కరం మేము అందరం ఆయన యొక్క ఏదైతే ఆయన చెప్పారో మాకు నేర్పారో ప్రతి ఒక్కటి మేము పాటిస్తూనే, ఇందాక అన్నగారు ఏదైతే చెప్పారో అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదని, తప్పకుండా అన్న ఇప్పుడు ఈ మీడియా సమక్షం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. మా గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి జూపల్లి సార్కి కావచ్చు, లేదా కావాలంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైన రేవంత్ రెడ్డి గారి అన్న దగ్గర కూడా మేము తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తామన్నా. ఇంకా మీరు ఏదైతే మీ యొక్క డిమాండ్స్ అన్నారో తప్పకుండా నెరవేర్చే దిశలో నేను ముందంజలో ఉంటానని ఈ వేదిక ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ రోజు వీరు ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహించాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని అని చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా నేను కూడా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తా అని వీరికి మాట ఇవ్వడం, ఇప్పుడే మరి వారి అధ్యక్షులు చెప్పడం జరిగింది. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు లెటర్ యాడ్ ద్వారా, అదేవిధంగా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వేణుమ బొజ్జు పటేల్ గారి లెటర్ యాడ్ ద్వారా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. మరి ఉత్తర్వులు కూడా త్వరలో ఈ 30 తారీఖు లోపలనే రావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ కులస్తుల తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము ఎప్పుడు మీకు అండగా ఉంటామని, మీ సమస్యలపై ఎప్పుడు స్పందిస్తూ ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తू నాకు అవकाशम इచ్చినందుకు धन्यवाद తెలియజేస్తూ. तंत्रज्ञानाच्या वापराने खटले अधिक वेगाने सोडवता येऊ शकतात असे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश प्रभाकरराव म्हणाले. ई कोर्ट्स प्रकल्पांतर्गत फेज 3 मधील नॅशनल सर्व्हिस ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसवर कोर्ट कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमही घेतला. शनिवारी जिल्हा कोर्ट परिसरामध्ये झालेल्या या प्रशिक्षणाला जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश हजर राहून सुरुवातही केली आणि अनेक सूचना सल्लेही दिले. ई कोर्ट्स प्रकल्पांतर्गत नवीन सॉफ्टवेअर आधारित प्रकल्प यशस्वी होत आहे असे न्यायाधीश म्हणाले. तंत्रज्ञान वापरून क्षेत्रीय स्तरावर खटले लवकर सोडवण्याची संधी आहे असे सांगितले. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांनी सदुपयोग करून उत्तम कामगिरी करावी असे ते म्हणाले. ECT 2006 NSDEP ट्रेनिंग प्रोग्राम को श्री रविकुमार मन सेटनाथ गारू మరియు న్యాయస్థానాల ఆధునికీకరణ మరియు ఈ కోర్సు ప్రాజెక్టు సమర్థవంతమైన అమలులో మన జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి పైన వివరణతో పాటు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అంటే లైవ్ డెమాన్స్ట్రేషన్, అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఇద్దరు రిసోర్స్ పర్సన్స్ మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మన న్యాయశాఖ ఉద్యోగులందరికీ కూడా మనందరికీ కూడా గర్వకారణమైన విషయం ఏంటంటే 2013 నుంచి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లానే పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఏదైనా ఈ డెమో చేసినప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ విధంగా ఎన్స్టెప్ చేస్తున్నారు, లేదంటే డిస్ప్లేషన్ చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క సాంకేతికంగా ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పేసి మంది రిఫరెన్స్ చేసుకుంటూనే చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇందులో ఈ మంచి పేరు రావడానికి మీ అందరి పాత్ర కూడా ఉంది కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈరోజు ఈ హస్తాక్షరం అని చెప్పేసి సమన్స్ ఇష్యూ చేయడంలోను, తర్వాత ఇంకా పారదర్శకంగా వేగవంతంగా సమన్స్ చేయలే విధంగా బడ్డెన్ తగ్గించే విధంగా ఈ హస్తాక్షరం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టి దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఆదిలాబాద్నే ఎన్నుకొని మన రవికుమార్ గారిని తర్వాత సాయి కుమార్ గారిని ఇద్దరిని కూడా వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి మిమ్మల్ని తిరిగి ట్రైన్ చేయాల్సిందిగా కోరడంతో ఈరోజు మన దగ్గర ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటి గురించి మీకు రవికుమార్ గారు అదేవిధంగా సాయి కుమార్ గారు కూలంకషంగా వివరిస్తారు డెమాన్స్ట్రేషన్తో సహా. కాబట్టి ఇంకేదైనా మీకు ప్రాక్టికల్ డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే నివృత్తి చేసుకొని మీరు ఇంకా సులభతరంగా సాంకేతికంగా ముందుకెళ్ళి ప్రజలందరికీ కూడా కక్షిదారులకి మనం సాంకేతిక ఉపయోగించుకొని సత్వన్యాయం అందించే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎన్స్టెప్లో కూడా మనం సిటీ సివిల్ కోర్టు తర్వాత మళ్ళీ మనమే ఎక్కువగా చేస్తున్నాం. 80% ఎన్స్టెప్ అంటే ఎన్స్టెప్ ద్వారా మనం సమన్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాం, బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్. చాలామంది జిల్లాల ఎస్పీలు తర్వాత మిగతా జిల్లా ఎటు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, మీ జిల్లాలో క్రిమినల్ సమన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా సర్వ్ అవుతున్నాయి సెషన్స్లో కానీ సిసిలో కానీ. దానికి కారణం ఏంటంటే
ఇదే చెప్తున్నా. అదేవిధంగా మన ఎస్పీ గారు కలిసినప్పుడు కూడా అన్నారు, మన జిల్లాలోనే క్రిమినల్ సైడ్ సమన్స్ అనేది ఇన్స్టెప్ ద్వారా తొందరగా సర్వ్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ యొక్క మంచి పేరు రావడానికి మీ అందరి అవిరళ కృషి కారణం. కాబట్టి మరొకసారి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కొత్త విషయాలు నేర్చుకొని మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి మంచి పేరు ప్రఖ్యాత తేవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరూ కూడా దీన్ని వినియోగించుకొని సద్వినియోగం చేయాలని చెప్పేసి कोरुకుంటూ सेवा दिస్తున్నాను. लोकांपर्यंत पोहोचून समस्या जाणून घेण्यासाठी पोलीस कार्यक्रम हा राबवत असल्याचे आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन शनिवारी जैनत मंडळ पिपरवाडा गावामध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला ते हजर होते. मंडळ स्तरावरील व्हॉलीबॉल स्पर्धेच्या अंतिम समन्वयाचे त्यांनी उद्घाटन केले. पुसाई गावामध्ये बसलेल्या या 17 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे ग्रामस्थांसोबत उद्घाटन केले. प्रत्येक गाव सीसीटीव्हीच्या निगराणीमध्ये असल्यास गुन्हे नियंत्रण अधिक प्रभावी होऊन आणि आंतरराज्य सीमा असल्याने सीसीटीव्हीची भूमिका महत्त्वाची आहे असे सांगितले. गुन्हेगारांना लवकर ओळखून कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल असे म्हणाले. गावाची सुरक्षा प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. सीसीटीव्ही लोकांच्या रक्षणासाठी उपयुक्त आहे असे सांगून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या ग्राम प्रमुख आणि ग्राम समिती सदस्यांचे विशेष आभार मानले. ఈ హెల్మెట్ల పైన కానీ సీట్ బెల్ట్ వినియోగం కానీ ఈ మద్యం సేవించి నడిపించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకంతా సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. is going to introduce the they are giving their best effort. లక్షలు 50,000 ఐ థింక్ వీళ్ళ కలిపి అన్ని యాడ్ చేసి వీళ్ళు 16-17 కెమెరాస్ పెట్టించారు. ఇప్పుడు అంటే నేను నిజం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే మనం ఒకటే ఇప్పుడు ఈ జిల్లా గురించి మాట్లాడితే మనకి 8 lakhs to 9 lakhs పాపులేషన్ ఉన్నాయి. పోలీస్ సిబ్బంది మనం చూస్తే 1,100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 1,100 మెంబర్స్ 8 lakhs మెంబర్స్కి రక్షణ ఇవ్వాలి, లేకపోతే క్రైమ్ ఆపాలి, ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గాలి, అన్నీ చేయాలి అంటే మనకి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే ఎట్లా? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుంది అంటే సీసీటీవీ వల్ల మనకే అవుతుంది. ఈ సీసీటీవీకి 2 యూజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ యూజ్ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెటిల్ చేశారు, ఇప్పుడు దొంగలు మీ ఊరికి రాదు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేశారు. ఆ గాంజాయి పైన యుద్ధం చేయాలి, డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేయాలి. ఆ డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేయాలి అంటే దానిలో మనకి గ్రామస్తులు సపోర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు మాత్రమే జీవన్ రెడ్డి, శ్రవణ్, గౌతమ్ వీళ్ళ పోయి గాంజా పంచే ఇట్లా బంద్ కాదు. అది ఆ లోకల్ విలేజ్ సపోర్ట్ ఎప్పటి వరకు మనకి రాదంటే అది చాలా కష్టం. రూట్ నుంచి ఆ జడ్ నుంచి తీయాలి అంటే లోకల్ సపోర్ట్ కావాలి. వాళ్ళ కుటుంబం ఒక జనరేషన్ వెనుక పోలేదు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్, మదర్ ఎవరైనా ఇంకా కూడా బతుకులు ఉన్నారు. 25% చిన్న కాదు, స్టేట్లో కూడా టాప్. వేరే స్టేట్లో వేరే డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా 100% తగ్గలేదు అంటే ఆదిలాబాద్లో తగ్గింది. దానిలో కూడా పోలీస్ ఒకటే రోల్ మరియు మీ గ్రామస్తులు రోల్. ఎందుకంటే మీరు కూడా అరైవల్ లైఫ్లో మనం హెల్మెట్ వేసుకోమని చెప్తే మీరు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకండి అంటే మీరు కూడా బంద్ చేసేస్తారు. సో దానికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకా మనం ఈ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల తగ్గించాలి. రిలేటివ్ ఎవరైనా గాంజాయి తాగుతున్నారంటే పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, మనం కేసు చేయము. మీకు డీ అడిక్షన్ సెంటర్ రిమ్స్లో ఉంది, ఒక డబ్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడ మీకు 10-15 days అడ్మిట్ చేస్తాను. आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची पहिली बैठक शहरातील चिलकुरी लक्ष्मी गार्डनमध्ये शनिवारी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने घेतली. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये मतदारसंघ प्रभारी, लोकप्रतिनिधी, मार्केट कमिटीचे चेअरमन, संलग्न संघाचे नेते सहभागी झाले. पक्ष बळकटी, नवीन डीसीसी कार्यालय बांधकाम, मंडळ कमिटीची स्थापना, जिल्ह्यात तेलंगणा सरकार राबवत असलेल्या
कल्याणकारी योजना आणि विकास कार्यक्रमावर सविस्तर चर्चा झाली। आदिलाबाद जिल्हा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तलामाडगू मंडळ कज्जरला गावाच्या हद्दीतील 800 एकर सरकारी जमीनवर युनिव्हर्सिटी JNTU कॉलेज स्थापनेसाठी PAC मध्ये ठराव केल्याचे नरेश जाधव म्हणाले। कुपटी प्रकल्पाची पाणीसाठा क्षमता 6.5 TMC पर्यंत वाढवून शेती आणि पिण्याचे पाणी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सांगण्यात आले। ही प्रक्रिया सुरू आहे असे सांगितले। राज्य जिल्हा स्तरावरील नामनिर्देशित पदांची भरती, कल्याणकारी योजना, इंदिरम्मा घराच्या मंजुरीमध्ये काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेणे हे आधी ठराव केले। जैनत बेला संयुक्त मार्केट कमिटीपासून वेगळे करून बेलाला स्वतंत्र मार्केट कमिटी स्थापन करावी असा प्रस्ताव PAC बैठकीत विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मांडला। इंदिरम्मा घरे आमदारच देत असल्याचा प्रचार करणे लाजिरवाणे आहे। इंदिरम्मा म्हणजेच काँग्रेस पक्ष हे लक्षात ठेवावे असे सांगितले। నిర్మాణం చేసి కులంకుశంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్నిర్మాణం చేయడానికి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ ఇచ్చిన సలహాల మేరకు ఏ విధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టం చేయాలా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా ముందంజలో తీసుకుపోవాలా, మరి రాహుల్ గాంధీ గారు కలలు కన్నటువంటి పూరెస్ట్ పూర్ అత్యంత బీదైనటువంటి ప్రజానికానికి న్యాయం చేయాలా, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశంపై ఈరోజు పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో తీసుకోవడం జరిగింది। మరి అందరి అభిప్రాయం మేరకు మరి 10 అంశాలపై చర్చించడం జరిగింది। మరి కొన్ని అంశాలపై ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి AICCకి PCCకి పంపించాలనేటువంటి నిర్ణయానికి ప్రియమైన మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్న గారికి కూడా ప్రభుత్వానికి పంపించాలనే నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ముందుగా పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో నియామకమైనటువంటి సభ్యులకు స్వాగతం పలుకుతూ తీర్మానం చేస్తూ నూతనంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి రేవంత్ అన్న గారు మంత్రివర్గం DCC కార్యాలయాన్ని కేటాయించడం పట్ల దీనికి సహకరించినటువంటి నూతనంగా ఏర్పాటైనటువంటి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ గాని మండల కమిటీలు గాని మరి రాబోయే రోజులలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఆదిలాబాద్ వెనుకబడినటువంటి జిల్లాకు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ప్రాధాన్యత మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి లేదు కాబట్టి ప్రాతినిధ్యం మరి అత్యధికంగా కేటాయించాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తీర్మానం చేయడం జరిగింది। అత్యధికంగా నష్టపోతున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు కానీ మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి వేరే జిల్లాలకు కానీ వేరే రాష్ట్రాలకు పోవాలంటే అక్కడ ఫీజుతో పాటు అక్కడ కనీసం అక్కడ ఉండడానికి ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి। ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పిలుకూరి లక్ష్మీ గార్డెన్ లో చేసుకోవడం, అనేక అంశాలని కూలంకుషంగా చర్చించడం, అర్థవంతమైనటువంటి చర్చ, దాదాపుగా 10 అంశాల పైన సమగ్రమైనటువంటి చర్చ జరిగింది। రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా వారి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు అందజేయడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఎయిర్పోర్ట్ రావడం ఒక గొప్ప శుభసూచకం। ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి భూసేకరణకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2278 కోట్లు రిలీజ్ చేయడం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకే గర్వకారణం। ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి బేల మండలానికి కూడా సపరేట్గా మార్కెట్ కమిటీ సపరేట్ చేయాలని, జైనత్ బేలా మండలాలు కలిసి ఇప్పుడు మార్కెట్ కమిటీ ఒకటే మార్కెట్ కమిటీ కింద ఉన్నాయి। బేల మండలాన్ని కూడా మరొక మార్కెట్ కమిటీగా జైనత్ని బేలను సపరేట్ చేసి 2 మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లను నియమించాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది। అది కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది। ఇలా ఇంకా అనేక విషయాల మీద కూలంకుషంగా చర్చ జరిగింది। జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి ఈరోజు స్థలం కేటాయించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్గ సహచరులకి, అలాగే మా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారికి, సహకరించినటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తీర్మానం ఆమోదించబడింది। ఈరోజు సభాముఖంగా పత్రికాముఖంగా నేను కూడా నా వంతుగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్కు అయ్యేటువంటి ఖర్చుని అక్షరాల 5 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఎంతైతే ఉందో నా వ్యక్తిగతంగా నేను నా భార్య కలిసి ఇద్దరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం రిజిస్ట్రేషన్ నిమిత్తం విరాళం ఇవ్వదలుచుకున్నాము।
నా భార్య నేను నిర్ణయం ముందే తీసుకున్నాము. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ బలోపేతం చేయాలి కాబట్టి మీ అందరి సహకారంతో పొలిటికల్ अफेयर्स कमिटीలో आ विषय ब्रह्मांडंగా डिस्कस చేయడం జరిగింది. मुलाला आईचे दूध सर्वश्रेष्ठ आहे असे रिम्सचे संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणाले. स्तनपान सप्ताहानिमित्त शनिवारी आदिलाबाद शहरामध्ये रिम्सचे डॉक्टर आणि मेडिकोनी काढलेल्या या जनजागृती रॅलीला ते हजर होते. डब्याचे दूध नको, आईचे दूध हवे अशा घोषणा देत रॅलीही काढली. आईचे दूध बाळाची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि आईलाही आरोग्य समस्या येत नाही असे सांगण्यात आले. बाळ जन्मल्यापासूनच आईचे दूध पाजावे असे सुचवले. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक सेवा कार्यक्रम राबवत आहे. फाउंडेशनच्या वतीने सुरू केलेल्या रुग्णवाहिका आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचवून जीवदाता ठरवत आहे. आदिलाबाद जिल्हा बोरज मंडळातील 72 वर्षीय शेतकरी भगवान रेड्डी यांना ब्रेन स्ट्रोक झाल्याने स्थानिक खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांना अधिक चांगल्या उपचारासाठी आदिलाबादहून हैदराबाद सिटी न्यूरो हॉस्पिटलला केएसआर रुग्णवाहिकेने हलवले. यावेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केएसआर फाउंडेशन चेअरमॅन कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले. गुन्हे नियंत्रणासाठी जिल्हाभरातील 20 पोलीस स्टेशन हद्दीत विशेष 25 चेकपोस्ट लावून नाकाबंदी केली. कायद्याविरोधी कारवाया अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा पोलीस यंत्रणेच्या वतीने महाराष्ट्र सीमा भाग, मुख्य रस्ते, शहरमध्ये चेकपोस्ट लावून वाहनांची सखोल तपासणी केली. दारू पिऊन वाहन चालवणे, नंबर प्लेट नसणे, कागदपत्रे नसताना वाहन चालवल्यावर कारवाई केली. संशयित व्यक्तीची बोटांचे ठसे तपासले. आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी शहरातील पंजाब चौक येथील चेकपोस्टची पाहणी केली.
गुन्हे नियंत्रणासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने सतर्क राहून ड्युटी करावी आणि संशयित वाहनांवर विशेष लक्ष ठेवावे असे आदेशही दिले. बीसीच्या समस्या सोडवण्यासाठी बीसी कल्याण संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड प्रयत्न करत आहे असे बीसी कल्याण संघाचे आदिलाबाद जिल्हा अध्यक्ष चिक्कला दत्तू म्हणाले. शनिवारी बीसी कल्याण संघ भवनामध्ये संघाच्या नेत्यांसोबत बैठक केली. या महिन्याच्या 7 तारखेला बंगळुरूमध्ये होणारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय ओबीसी 11वी महासभा यशस्वी करावी असे आवाहन केले. बीसीच्या हक्कासाठी हॅलो बीसी चलो बंगळूर कार्यक्रमाला बीसीनी मोठ्या संख्येने येऊन यशस्वी करावे असे म्हणाले. यावेळी महासभेचे पोस्टर प्रकाशितही केले. ఈరోజు జాదుల శ్రీనన్న నాయకత్వంలో మరి వాల్ పోస్టర్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బీసీ సంఘంలో. ముఖ్యంగా జాదుల శ్రీనన్న నాయకత్వం ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి జాదుల శ్రీనన్న నాయకత్వాన్ని మరి ఆదిలాబాదులో మరి ఇంత ఘనంగా వాల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం మరి చాలా సంతోషకరం. మరి ముఖ్యంగా హలో బీసీ చలో బెంగళూరు అనే కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తూ మరి బీసీల రిజర్వేషన్ బీసీ మండల్ డే సందర్భంగా అఖిల భారత ఓబీసీ 11వ మహాసభ మరి 7వ తారీఖు నాడు బెంగళూరులో ఉంది కాబట్టి ప్రతి బీసీ తరలి వెళ్తున్నారు. మరి అక్కడ ఢిల్లీకి అయితే ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు ధర్నాలు చేస్తూ మరి ఒక్కొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి జాదుల సీనన్న ఇవాళ బీసీల గురించి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా జాదుల సీనన్న ఆ రోజు ఢిల్లీలో 42% మీద పోరాడి అక్కడ ధర్నా పెడితే వేలాది మంది తరలి వెళ్ళి ఆ ధర్నా విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా బీసీలందరూ దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన చట్టసభలో బీసీలు 50% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని, పార్లమెంటులో బీసీ బిల్లు ఆమోదించాలని, జనాభా తమాషా ప్రకారం ఎవరి వాటా వారికి రాజకీయాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ఆయన పోరాటాలు చేస్తున్నాడు. 42% మీద మరి అదేవిధంగా కులగణన చేపడదామని దాని మీద ఫీజు రియంబర్స్ మీద ఈరోజు ఆయన పోరాటాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బీసీ నాయకత్వం బలోపేతం చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి జాదుల సీనన్న ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో ఇంత పెద్ద गुर्तिंపు बीसी चैतन्य అనేది ఏర్పడుతున్నది. विद्यार्थिनींना संबंधित शाळेतील शिक्षकांनी मुलीचे अधिकार आणि कायद्यांबाबत सांगितले असे निर्मल जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश श्रीवणी यांनी सुचवले. निर्मल जिल्हाधिकारी कार्यालयात DLSAच्या वतीने मुलींचे कायदे आणि बालविवाहावर आयोजित कार्यक्रमाला शिक्षकांसोबत त्या हजर होत्या. मुलींचे वर्तन आणि बालविवाहाबाबत शाळांमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना जागृती करावी असे सुचवले. शिक्षक सांगितले तर विद्यार्थी नीट ऐकतात, म्हणून तुमच्या मार्फत त्यांना जागृती करावी अशी विनंती त्यांनी केली. అది చాలా మంది తెలియదు. whatever it may be, the financial, social or family issues కానీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ సీనియర్ సివిల్ రవికరణ్ గారికి మనకు మన సమాజంలో
ఎక్కువ వాళ్ళకి ఏది చెడు మంచి చెడు కాబట్టి ఆ మైనర్ ఏజ్లో ఒకటి ఉంటుంది, అది ఉచిత న్యాయ సేవా సహకారం. అది చాలా మందికి తెలియదు. ఫైనాన్షియల్, సోషల్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ టీచర్స్ చెప్తే చక్కగా మారే పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరికీ ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే, బికాస్ పిల్లలందరూ వాళ్ళు మంచి చెడు అనేది మీరు చెప్పగానే వెంటనే అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక్కొక్క టీచర్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసి, మీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి మాకు పేర్లు ఇవ్వగానే మేము అందరినీ పిలిచి మిమ్మల్ని అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని మీ అందరికీ క్లాస్ ఇవన్నీ యాక్ట్స్ గురించి తర్వాత స్పీకర్స్ చెప్తారు. వాళ్ళందరూ మీకు చెప్పేది ప్లీజ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. వీలైనంత వరకు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో మీకు ఏదైనా ఒక కష్టం వచ్చినా, అర్థం కాకపోయినా, సహాయం కావాల్సి వచ్చినా, అవర్ డోర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఇన్ 24/7. మీరు ఎప్పుడు ఎవరికి మా డిపార్ట్మెంట్లో, మా డిఎల్ఎస్ఏలో ఎవరికి కాంటాక్ట్ చేసినా, మా స్టాఫ్కి కాంటాక్ట్ చేసినా, దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. వీ ఆల్వేస్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ వీ సజెస్ట్ యూ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్. ఒకవేళ ఆ పిల్లలు ఒక మానసిక సరిగ్గా లేదనుకోండి, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. డెఫినెట్గా కొంతమంది పిల్లలు డల్గా ఉంటారు, నాట్ బికాస్ దే ఆర్ బాండ్ లేదా ఇంట్లో జరుపుకునే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్. ముఖ్యంగా ప్లీజ్ గర్ల్స్ చైల్డ్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా, గర్ల్స్ నేను ఇదొక్కటి చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. शेतकऱ्यांनी परवानाधारक दुकानामध्येच औषधे खरेदी करावी असे DCP भास्कर यांनी सुचवले. कोणतीही परवानगी न घेता महाराष्ट्रातून तणनाशकांची अवैध वाहतूक विक्री प्रकरणी 4 आरोपींना अटक करून 1,44,000 किमतीचे तणनाशक आणि वाहने जप्त केल्याचे सांगितले. शनिवारी रामनगुंडम पोलीस कमिशनरेट मंचिरेला झोन तांडूर सर्कल कार्यालयामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील दिला. रामपूर गावाच्या हद्दीतील एक्स रोडवर इनोवा वाहनामध्ये आणि व्यंकटरापूर गाव परिसरात दुचाकीवर तणनाशक अवैध वाहतूक करत असल्याची माहिती मिळाल्याने तपासणी केली. तपासणीमध्ये तणनाशकांचे प्लास्टिक कॅन, पॅकेटे मिळून असलेले जप्त करून आरोपींना ताब्यात घेतले. రూపం వెంకటేష్, పల్లె రవీందర్ వీళ్ళు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి మహారాష్ట్రలో ఈ నిషేధితమైన కలుపు మందును తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రైతులకు అమ్మడం కోసం తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీన్ని ప్రత్యేకమైన నిఘా ద్వారా ప్రత్యేకమైన సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ రామగుండం అండ్ భీమిని ఎస్ఐ వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఒక ఇన్నోవా వెహికల్, 2 బైక్స్ని కూడా సీజ్ చేసి కోర్టుకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని సూపర్వైజ్ చేసి మంచిగా పట్టుకున్న ఏసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ వీళ్ళకు రామగుండం సిటీ ద్వారా రివార్డ్ రోల్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది, ప్రశంసలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రైతులకు విజ్ఞప్తి, మీరు తక్కువ ఖర్చు అవుతుందనో లేకపోతే కలుపు నివారణ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందనో ఇట్లాంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అమ్మడం వల్ల ఈ గ్లైకోసేట్ వల్ల మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది. అది పిచికారీ చేసిన రోజు ఆరోగ్యము మీకు పొరపాటున కానీ ముక్కు ద్వారా కానీ నోటి ద్వారా కానీ లోపోతే మీ ప్రాణాలకు ముప్పు పస్తుంటుంది. రెండవది క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మూడవది ఈ పర్యావరణం అంతా ఖరాబ్ అయిపోవడంతో మరియు నేల సారం కూడా దెబ్బతినడం వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పంట రావడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నిషేధిత మందుని కొనొద్దని చెప్తున్నాము. ఎవరైనా ఇట్లాంటిది చేస్తున్నట్లయితే సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. संयुक्त जिल्हा खेलो इंडिया अस्मिता सेपक टाकरा सुपर लीग स्पर्धा मोठ्या उत्सवात झाली. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा रेबेना मंडळ गोलेती CER क्लबमध्ये ही स्पर्धा घेतली. या स्पर्धेमध्ये संयुक्त जिल्ह्यातून सुमारे 100 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले खेलो इंडिया अस्मिता कार्यक्रमाचा प्रत्येकाने लाभ घ्यावा असे वरिष्ठ ॲथलेटिक्स कोच म्हणाले. देशासाठी खेळून भारताला नाव मिळवून द्यावे असे सांगण्यात आले. विजेत्यांना स्पोर्ट्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ कोच सुब्बाराव यांच्या हस्ते बक्षिसे दिली.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी निर्मलला पोहोचलेले राज्यमंत्री. पाणी साठा, इनफ्लो, आयकट शेतीवर अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावे. आरोग्य शाळा कार्यक्रमामध्ये शिक्षक पालकांना कलेक्टरांचा सल्ला. मोठ्या उत्सवात अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती. वंचित घटकांच्या उत्खननासाठी प्रयत्न केले, नेत्यांनी केलेले कौतुक. जैनत मंडळात पोलीस मी कोसम कार्यक्रमामध्ये अंमली पदार्थावर कडक कारवाई करा असे म्हणणारे एसपींचे आवाहन. डीसीसीच्या वतीने पॉलिटेक्निक अफेअर्स कमिटीची पहिली बैठक. पक्ष बळकटीसोबत सरकारी कल्याणकारी योजना विकासावर सविस्तर चर्चा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.